दांडी मार्च, तो आज हम दांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च स्टार्ट किया ताकि जो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक किया जा सके। और लगभग 21 दिन के बाद दांडी पहुंचे 5 अप्रैल को, और वहां पर जाकर उन्होंने नमक बनाया एंड सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। सॉल्ट को क्यों चूज किया गया था कि सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है जिसे हर कोई यूज करता है, और इसकी जब टैक्स लगाया गया था इस पर, तो इससे सबसे ज़्यादा जो है वो पुअर पीपल अफेक्ट थे, तो इस वजह से सॉल्ट को चूज़ किया गया था। जब सॉल्ट लॉ पास हुआ था 1882 में, 1882 में सॉल्ट लॉ के पास होने से पहले जो इंडियंस थे वो सॉल्ट बनाते थे सी वाटर से फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जब सॉल्ट लॉ पास हुआ तो ब्रिटिश ने सॉल्ट प्रोडक्शन पर अपनी मोनोपोली कर ली, और उसके बाद सॉल्ट बनाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था कि अगर कोई सॉल्ट बनाता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट दांडी मार्च। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। ये है भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट, हमारे गुजरात का द ग्रेट रण ऑफ कच्छ। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और हमारा कच्छ लंदन से कम नहीं। सालों पहले ये सफेद रण अरेबियन सी का हिस्सा हुआ करता था। तब हमारे अर्थ की क्रस्ट के मूवमेंट के कारण इस रीजन की टेक्टोनिक प्लेट्स हिली। ये पूरा एरिया अपलिफ्ट हुआ और मेनलैंड से मर्ज हो गया, और आज मॉनसून के टाइम ये पूरा रीजन पानी से भर जाता है। अरेबियन सी का सॉल्टी वाटर यहाँ जमा हो जाता है। जब ये पानी इवेपोरेट होता है तब हमें मिलता है ये सुंदर सफेद रण, जहाँ से भारत का 70% नमक प्रोड्यूस होता है। हर साल विंटर्स में यहाँ रण उत्सव मनाया जाता है, ऐसा उत्सव जिसे देखने पूरे भारत से लोग आते हैं। इसलिए तो कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। Did you know behind me is white gold? This is Hi, I'm Abhi And I'm Miyu. and today we want to talk about white gold. All of us have it in our kitchen. We call it salt. But in earlier times, this was so important that the Europeans used to call it white gold. Today we are in Rann of Kutch, where 75% of India's salt is made. Meet Agarias, the people who make the whitest salt on earth. But Kutch, why you so salty? It's because centuries ago this was part of the sea, and because of an earthquake, the seabed became a mud desert. But there is still a lot of water beneath this land, and this groundwater is very, very salty. How salty? Seawater has around 6% salt, whereas the groundwater over here has 10 to 20% salt. From October to June, these salt farmers work every day in the heat that reaches 50 degrees in the noon to make sure there is salt in your plate. All of this is government land. The Agarias have been given this land on lease by the government. In the beginning of every harvest season, the merchants give the farmers an advance to start their work. Once their produce is ready, the merchants come over here and buy this produce in bulk and sell it into the market. Did you know the processed salt that we get in the markets has about 20% of this original salt? We are literally paying to eat chemicals. Whereas this white gold and the people who make white gold are ignored. The market price for this is 20 rupees per kg. Can you imagine how much these farmers get per kilo? 20 paisa. The rate was around 15 paisa 20 years ago, and in all these years it increased only by 5 paisa. To put things in perspective, they use diesel pumps to draw water from the ground. 20 years ago, diesel used to cost 15 rupees. Today, it costs 69 rupees. This job is not an easy job. Not all farmers can afford boots. So when a salt farmer dies, at their cremation, their feet don't burn with their body because there's so much salt in their skin. I want to help them, but even if I want to buy salt directly from them, I can't. They don't really have a strong union to protect their rights. And while India has become the third largest salt producing country in the world, these people have remained poor. The merchants prepay the Agarias to make the salt, which means that the salt that they produce has already technically been sold. There is a concept called a forwards contract where a farmer or a producer can lock prices for their product. The locked price does not change even if the market price fluctuates. And this pricing or this concept is the reason why the Agarias are struggling. So the merchants will sell this salt to industry or to consumers at exorbitant rates. And these Agarias, the ones who break their back making this salt for 6 months in a year, get peanuts. But there is hope. The scorching sun comes to the rescue. Some diesel pumps have been replaced by solar pumps. It has reduced the amount of fuel required to make salt. Earlier, they needed 1600 liters per month. Now they need around 500 liters per month.
That's 88,000 rupees saved every year. But in spite of this, making salt is fraught with problems. For example, it's been 3 years since these solar panels have been installed, and yet they draw only 50% of the groundwater that they used to when they were initially installed. In case the water pumps get spoiled, these guys have to manually repair it right here, otherwise go around 50 kilometers one way to get them repaired. What can you do to help? Start buying more crystal salt. The fine salt that we get in the market is a chemical mess, whereas this has essential minerals. Share this video with your parents and start from your home. Who would not love some white gold in their kitchen? So that even you can say, मैंने देश का नमक खाया. And that's the reason why I love India! இந்த ரெண்டு உருளைக்கிழங்குல எந்த உருளைக்கிழங்கு நல்ல உருளைக்கிழங்கு? எல்லாரும் இதை தான் கை காட்டுவீங்க. ஆனால் உண்மை என்னென்னா இந்த ரெண்டு உருளைக்கிழங்குமே ஒரே உருளைக்கிழங்கோட ரெண்டு பாதி. ஆனால் இது மட்டும் இப்படி மாறினக்கான காரணம், நான் இது மேலே அயோடின் கலந்த உப்பை தடவி வச்சிட்டேன். அந்த உப்பில் உள்ள அயோடின் இந்த உருளைக்கிழங்கை இப்படி மாற்றிடுச்சு. அப்போ அதே அயோடின் கலந்த உப்பை நம்ம திறந்து எடுக்கும் போது நமக்கு எதாவது பிரச்சனை வருமா? கடைக்கு போனால் அயோடின் கலந்த உப்பு, அயோடின் கலக்காத உப்புன்னு ரெண்டுமே விற்கிறாங்க. ஏன் அப்படி விற்கிறாங்க? இந்த ரெண்டு உப்புலையும் எந்த உப்பு நமக்கு நல்லது? இந்த உப்புக்கு பின்னாடி கங்கரா வேலி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு ஒரு 12 வருஷம் சரித்திரமே மறைஞ்சிருக்கு. அது என்னன்னு சேர்த்து பார்க்கலாம் வாங்க. 1989 இந்தியாவில் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கு பிறக்கிற குழந்தைகளில் 10 குழந்தைகளுக்கு அவங்க வளரும் போது போதுமான அயோடின் கிடைக்காம போய் மூளை வளர்ச்சியில் ஏதாவது குறைபாடோ இல்லை உடலில் வேறு ஏதாவது குறைபாடோ ஏற்படலான்னு நேஷனல் மெடிக்கல் ஜேர்னல் ஆஃப் இந்தியாவில் பதிவு பண்ணுறாங்க. இது உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு இந்தியாவில் பிறந்த குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை மட்டும்தான். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி உலகம் முழுக்க பல்லாயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் கருவிலே கலைஞ்சு போகிறதுக்கும் இறந்தே பிறக்கிறதுக்கும் அயோடின் குறைபாடு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. அதுவே ஒரு அடல்ட்டுக்கு போதுமான அயோடின் கிடைக்கலைங்கிற பட்சத்தில் அவங்களோட தைராய்டு கிளாண்டில் பிரச்சனை ஏற்பட்டு தொண்டை வீங்கலாம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சி வேறாத நோய் கூட வரலாம், ஏன் குழந்தைன்மை பிரச்சனை கூட வரலாம். இப்படி எல்லாத்தையும் சுற்றி அடிக்கிற அயோடின் ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளோ தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒருத்தர் 70 வருஷம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வாழணும்னா அவர் 1 டீஸ்பூன் அளவு இருக்கக்கூடிய அயோடினை ஒரு நாளைக்கோ இல்லை ஒரு மாதத்துக்கோ எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. அவர் வாழக்கூடிய மொத்த வாழ்நாள் சேர்த்து எடுத்திருந்தாலே போதும். இது எந்த அளவுக்கு கம்மினா, இன்றைக்கி 1 கிராம் தங்கம் 6000 சொச்சத்துக்கு விற்கிது. இந்த ரேட்டில் ₹1 தங்கம் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனோண்டு தங்கம் கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கான அயோடினை நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். இன்னும் சரியாக சொல்ல போகணுன்னா 13 வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் ஒரு நாளைக்கு 0.00015 கிராம், அதாவது 150 மைக்ரோகிராம் அயோடினை எடுத்தாலே போதும். அயோடின் குறைபாடு சம்மந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையும் வராது. இந்த அளவு ஆண்கள் வயசை பொறுத்தும் பெண்கள் வயசோடு சேர்த்து அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்களா இல்லையா, அவங்க குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கலாங்களா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன மாறும். என்னப்பா இத்தினோண்டு 150 மைக்ரோகிராம் அயோடின் கூட ஒருத்தர் கிடைக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாங்க கிடைக்கல. ஏன்னா மொத்த பூமியிலுமே 0.004லேருந்து 0.006% வரைக்கும் தான் அயோடின் இருக்குது. அதுலேயும் பெரும்பாலான அயோடின் கடலில் தான் இருக்குது. மீதி இருக்கக்கூடிய கொஞ்சோண்டு அயோடின் தான் மண்ணில் கலந்துருக்கு. அந்த அயோடினுமே அதிகமாக மழை பெஞ்சாலோ இல்லை வெள்ளம் வந்தாலோ தண்ணியோட போயிடும். அதுக்கப்புறமா அதில் விளையிற காய்கறிகளையோ இல்லை மேஞ்சி திரியிற ஆடு மாடுகளையும் நம்ம சாப்பிடும் போது நமக்கு போதுமான அயோடின் கிடைக்கிறதில்ல. இது 1950களில் அதிகமாக மழையும் வெள்ளமும் வராத தமிழ்நாடு மாதிரியான மாநிலங்களில் எங்கேயோ அங்கங்கே இருந்தாலும் அதிகமாக மழையும் வெள்ளம் வரக்கூடிய ஹிமாலய மலைத்தொடரை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய பல மாநிலங்களில் அயோடின் குறைபாடு ஏற்பட்டு அதனால் வரக்கூடிய நோய் தலை விரித்து தாண்டவம் ஆடிட்டு இருந்துச்சு. இந்த அயோடின் குறைபாடினால் வரக்கூடிய நோய் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகம் முழுக்கவே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் சில நாடுகள் 1917 சுதாரிச்சுக்கிட்டு அயோடினை உப்பில் கலந்து கொடுத்தா தான் சரி வரும்னு அயோடின் சால்ட்டை கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க. அதை அப்படியே காப்பி அடித்து இந்தியாவில் கொண்டு வந்தால் சரி வருமா? அவங்க பழக்க வழக்கம் என்ன, நம்ம பழக்க வழக்கம் என்ன? அதனால் இது சரி வருமா வரலையாம் பார்க்குறதுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் கையில் எடுத்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கங்கரா வேலி. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அயோடின் குறைபாடினால் வரக்கூடிய காய்டருங்கிற நோய் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. அவங்க எந்த ஏரியாவை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா, பஞ்சாப் மாநிலத்தில் கங்கரா வேலின்னு ஒரு பெரிய இடம் இருக்குது. அதில் ஒரு ஏரியாவை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டாங்க. அந்த ஏரியாவில் அந்த மக்களில் 38% மக்களுக்கு அயோடின் குறைபாடினால் வரக்கூடிய காய்டருங்கிற நோய் இருந்தது. அந்த ஏரியாவை ஜோன் ஏ, ஜோன் பி, ஜோன் சியாக பிரிச்சுக்கிட்டு ஜோன் ஏல இருந்த மக்களை பொட்டாசியம் அயோடைட் கலந்த உப்பையும், ஜோன் சியில் இருந்த மக்களை பொட்டாசியம் அயோடைட் கலந்த உப்பையும், ஜோன் பியில் இருந்த மக்களை மட்டும் எந்த அயோடின் கலக்காத உப்பையும் 1 வருஷத்துக்கு 2 வருஷத்துக்கு இல்லை மொத்தம் 6 வருஷத்துக்கு பயன்படுத்த வச்சாங்க. 6 வருஷம் கழிச்சு திருப்பியும் 1962 கணக்கெடுத்தப்போ அன்னைக்கு ஜோன் ஏல 38% இருந்த பிரச்சனை குறைஞ்சி 19% வந்துருச்சு. அதே ஜோன் சியில் 15% வந்துருந்துச்சு. ஆனால் ஜோன் பியில் மட்டும் 38லேருந்து 40% கூட இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா ஜோன் பியில் இருந்த மக்களும் அயோடின் கலந்த உப்பை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த 3 ஜோன்லையுமே அயோடின் குறைபாடினால் வரக்கூடிய காய்டர் பிரச்சனை கம்மியாக தான் பார்க்குறாங்க. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கிடைச்ச முடிவு அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்தியன் கிளைமேட்டுக்கு எந்த அயோடினை எந்த அளவு கலந்து கொடுத்தா சரி வரும்னு போதுமான டேட்டா ரிப்போர்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடந்து கிட்டத்தட்ட 25-30 வருஷம் கழிச்சு 1983 நடந்த ஒரு மீட்டிங்கில் அயோடைஸ்டு உப்பை இந்தியாவில் பயன்படுத்தலான்னு முடிவெடுத்து அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்தியாவில் கொண்டு வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் அயோடின் கலந்த உப்பை தான் பயன்படுத்தணுங்கிற நிலைமைக்கு வளர்ந்து நிற்கிது. இப்படி இவங்க கொண்டு வந்தனால நம்மளை சுற்றி என்னென்ன மாற்றம் நடந்திருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போமே. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய
இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவில் தான் நடந்துச்சு. அந்த மக்களில் 38% மக்களுக்கு காய்ச்சல் பிரச்சனை இருந்துச்சு. இப்போ ரீசெண்டாக டிசம்பர் 2022 வந்த நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வேல கிடைச்ச டேட்டாவை கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா கூட பஞ்சாபில் இப்போ 4லேருந்து 5% மக்களுக்கு தான் காய்ச்சல் பிரச்சனை இருக்குது. ஏன் தமிழ்நாட்டிலையுமே சில டாக்டர் காய்ச்சல் பிரச்சனையால் வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸை முன்னாடிலாம் அதிக அளவுக்கு பார்ப்போம், இப்போலாம் அவ்வளோவா பார்க்க முடியறதில்லைன்னு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களை சில பேர் கூட காய்ச்சல் பிரச்சனைனால இந்த மாதிரி தொண்டை வீங்கிருக்கூடிய மக்களை நீங்கள் முன்னாடி சின்ன வயசில் அதிகமாக பார்த்துருப்பீங்க, இப்போலாம் அந்த அளவுக்கு பார்க்க முடியறதில்லை. இது எல்லாத்தையும் வச்சு அயோடின் குறைபாடுனால வரக்கூடிய காய்ச்சலுங்கிற நோய் கம்மியாக இருக்குங்கிறத நம்மளால் தெளிவாக சொல்ல முடியும். ஆனால் இது கம்மியானதுக்கு அயோடின் உப்பு மட்டும்தான் காரணமானு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் இல்லைங்கிற 2 பதிலை சொல்லலாம். இதை சோட்டு மோட்டுங்கிற 2 கேரக்டர் வச்சு பார்ப்போம். இப்போ மோட்டுவும் சோட்டுவும் அயோடின் கலக்காத உப்பை தான் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு ஒரு பேச்சுக்கு வச்சுப்போம். மோட்டு காலையில் சாப்பாட்டுக்காக ஒரு 1/2 கிலோ தோசை மாவில் தோசை ஊற்றி சாப்பிட்டுட்டு மதியம் 1 கிலோ சோறும் கொஞ்சோண்டு பருப்பும் எடுத்துக்கிறான். நைட்டுக்கு ஒரு 3/4 கிலோ ரச சோறு எடுத்துக்கிறான்னு வச்சுப்போம். அதில் எல்லாத்துலேயுமே அயோடின் இருந்தாலும் அதுலேருந்து அவனுக்கு 30 மைக்ரோகிராம் அயோடின், அதாவது ஒரு நாளைக்கு தேவையான அயோடினில் 20% அயோடின் தான் அவனுக்கு கிடச்சிருக்கும். மீதி அயோடினுக்கு அவன் எங்கே போவான்? அதுவே நம்ம ஒரு நாளைக்கு 9லேருந்து 12 கிராம் உப்பை சாப்பாட்டோட சேர்த்து சாப்பிட்றோம். நம்ம ஒரு வேளை அயோடின் கலந்த உப்பை பயன்படுத்துகிறோங்கிற பட்சத்தில் அதுலேருந்து நமக்கு தேவையான 150 மைக்ரோகிராம் அயோடின் ஈஸியாகவே கிடச்சிரும். ஒரு வேளை மோட்டோவும் அதே மாதிரி அயோடின் கலந்த உப்பை பயன்படுத்திடாங்கிற பட்சத்தில் அவனுக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான 150 மைக்ரோகிராம்கான அயோடின் ஈஸியாகவே அவனுக்கு கிடச்சிருக்கும். மோட்டு மாதிரி அயோடின் சத்து கம்மியாக இருக்கக்கூடிய சாப்பாடு எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு அயோடின் உப்பு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்திருக்கும். இதுவே சோட்டு காலையில் 4 இட்லி கொஞ்சோண்டு சாம்பாரை தொட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டம்ளர் பாலை குடித்து காலையில் சாப்பாடு முடிக்கிறான்னு வச்சுப்போம். மதியத்துக்கு கொஞ்சோண்டு சோறு புளிக்குழம்பு தொட்டுக்க பீன்ஸ் சாப்பிட்றான். நைட்டுக்கு 2 முட்டை தோசை 2 சாதா தோசை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டம்ளர் பாலை குடித்து நைட்டு சாப்பாட்டையும் முடிக்கிறான். இதுலேருந்து அவனுக்கு 150 மைக்ரோகிராம்லேருந்து 200 மைக்ரோகிராம் அயோடின் ஈஸியாகவே கிடச்சிருக்கும். இது ஒரு நாளைக்கு போதுமானது தான். இந்த மாதிரி அயோடின் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவுகள் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு அயோடைஸ்டு சால்ட் யூஸ் இல்லை தான். ஆனால் பிரச்சனை எங்கே வருதுன்னா இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான உணவு எத்தனை பேருக்கு கிடைக்குதுங்கிறது தான். யாரெல்லாம் அயோடின் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மீன், பால், முட்டை, தயிர், உருளைக்கிழங்கு, முட்டைக்கோசு இந்த மாதிரியான பொருட்களை ரெகுலராக வாங்கி யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹெல்த்தியான டயட்டுக்கு மாறிட்டாங்களோ அவங்களாம் அயோடின் உப்பு வேணான்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு ஹெல்த்தியான டயட்டுக்கு மாற முடியாதவங்க கண்டிப்பாக வேணும்னு தான் சொல்லுவாங்க. இதில் பாயிண்ட் என்னென்னா அயோடின் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான மைக்ரோநியூட்ரியன்ட். அதை நீங்கள் உப்பு மூலமாக எடுத்துக்கிறீங்களா இல்லை ஒரு ஹெல்த்தியான டயட் மூலமாக எடுத்துக்கிறீங்களாங்கிறது உங்களோட தனிப்பட்ட விருப்பம். இந்த வீடியோவில் உப்பில் ஏன் அயோடினை சேர்த்தாங்க, அயோடினை உப்பில் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி கங்க்ரா வேலி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணாங்கிற முழு விவரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் அயோடின் சால்ட்டை பயன்படுத்தினாலும் சரி, நான் அயோடைஸ்ட் சால்ட்டை பயன்படுத்தினாலும் சரி, அந்த உப்பை மட்டும் அளவோடு பயன்படுத்துங்க, இல்லை வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும். அடுத்து இந்த உருளைக்கிழங்குல என்ன நடந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமானு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பொதுவாகவே உப்பில் இருக்கக்கூடிய அயோடின் இந்த உருளைக்கிழங்குல இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ச்சோட ரியாக்ட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி மாறது சகஜம் தான். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அயோடின் உப்பு நல்லதா கெட்டதான்னு பண்ணி பார்க்குறக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிடையாது. உங்கள் வீட்டில் பயன்படுத்துகிற உப்பில் அயோடின் இருக்கா இல்லையான்னு பண்ணி பார்க்குறக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ அயோடின் அளவோடு இருக்கிற வரைக்கும் அயோடின் ஹீரோ தான். நாங்கள் டெய்லி பயன்படுத்துகிற கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி மட்டும் இல்லை, புது டெக்னாலஜியை பற்றி கூட வீடியோ பண்ணியிருக்கோம். லாஸ்ட்டாக கூட கவர்மெண்ட் கமுக்கமாக கொண்டு வந்த BS 6.2 பைக்கை பற்றி வீடியோ பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோக்கான லிங்க் இந்த என் கார்டில் இருக்குது. இந்த வீடியோவில் BS 6.2 பைக் எவ்வளோ ரேட் ஏறி இருக்குது, அந்த ரேட்டுக்கு ஒருத்தான அப்டேட்ஸ் அந்த பைக்கில் இருக்கா இல்லையா, கவர்மெண்ட் பாட்டுக்கு BS4, BS 6, BS 6.2ன்னு புதுசாக கொண்டு வராங்களே, அதுலேருந்து நமக்கு எதாவது நன்மை இருக்கா இல்லையாங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணியே காமிச்சிருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பார்த்துருங்க. அப்படியே வாரண்டி செக்ஷனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி பெட்ரோல் ஊற்றி வண்டி ஓட்டி உங்கள் வண்டிக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அது வாரண்டி கிளைம் கீழே வராதுன்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்காக தான் BS 6.2 பைக்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. இதோட சேர்த்து வண்டியில் சில எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சரையும் பைக்லேருந்து வரக்கூடிய பொல்யூஷனை இன்னும் கம்மி பண்ணுறதுக்காக வண்டியிலேருந்து வெளிவர புகையில் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு பார்த்து சொல்ல ஒரு ஆக்சிஜன் சென்சாரையும் வச்சாங்க. இந்த ஆக்சிஜன் சென்சார் வண்டியிலேருந்து வெளிவர புகையில் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லிகிட்டே இருக்கும். இது மூலமாக பொல்யூஷனை கட்டுப்படுத்த முடியும். இது ஏதோ ஆட்டோ கண்ணாடி திருப்பினா ஆட்டோ ஓடும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ஆனால் அந்த காமெடியில் டிரைவருக்கு பின்னாடி ஒரு ப்ராசஸ் நடந்து எப்படி ஆட்டோ கண்ணாடி திருப்பினது ஆட்டோ ஓடிச்சோ அதே மாதிரி இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. அது என்னென்னா பொதுவாகவே எல்லா வண்டியிலையும் ஆக்சிஜன்